नमस्कार जय जगन्नाथ कथा देइथिली आज अध्याय को एक नूतन शब्द को नहीं आसबि तेणु से नूतन शब्द संबंध में आलोचना करने पूर्व शब्द कहीदेवा उचित आज शब्द हूँ ना आम शब्द न कही आग सार को स्वागत करवा जी आज प्रति अध्याय पर आम गहन में अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर नटवर शतपथी महोदय सर जय जगन्नाथ। नमस्कार सर आप भावुथे मिलन शब्द कहलानी सर आज गोटे गाड़ी खाई आसी घर गाड़ीटा या जे मत आज घरे पापा आसु आसु गाड़ी देले तोरा सब बेले दौड़ू से सुटिंग को अथर्वटा तो द्वारा किसी हम ना मोर बाटर आसला बेल को सन्देह है जे अथर्व तो एक बेदर ना मत गाड़ी दिहला ना भल कथा कहला ना नहीं पूरा भल कथा कहना अथर्व अथर्व जोड़ीदे कौठू ना अथर्व मान जार उत्थान नहीं ता मन तो गाड़ी है गाड़ी है सेटा बेदर फेर केमती लगिला ओ बेदरे लगी बेद कौन करुचंती जे जार उत्थान नहीं अनुत्थित जे जो जो अवस्थार अच्छी से अवस्था रहिला ताकू कौन करा जो ताकू उठेबे तेणु बापांकर गाड़ी जेंती माँ गाड़ी दांड धूली बापांकर गाड़ी माने बापांकर निर्देश तू अथर पाटा तोर किसी उत्थान नहीं तोर किसी उन्नति नहीं या द्वारा तू सचेतन हो ता माने आजिर शब्द सा अथर्व अथर्व संबंध में कहिबार पूर्वरु ए अथर्व कहीं कह जाउची से कथा टिके रहस्य मध्य ता माने मु गाली कहीं गाली खाइली गाली खाइबार यही तात्पर्य जे तोर जतिकी बयस एवं जतिकी पाठ पढ़ा जतिकी कार्य करा होची माने सरकारी कार्य सब करा जाउची सेतिकी तोर उन्नति घटी नाही तू अथर पा अथर्वटाए तू आउ ठारू तोर यही स्थानरू यही स्थितिरू तू आउरी उपरकू उठू उपरकू उत्थित हवा उठीबाटा होची माने विकसित हवा होची तोर कार्य तोर लक्ष्य तोर जीवन यही जो सूचनाटी आमे कहूछे अथर्वरु बा अथर पा हेतु यार सूचनाटी अथर्व वेद सहित संपृक्त अच्छी अथर्व वेद सहित यार एथि संपर्क अच्छी अथर्व वेद को मध्य यही भली गोटे अनुत्थित शक्ति अनुत्थित मंत्र बा जागरण उत्तेजना विहीन मंत्र बोली करी गोटे प्राचीन विश्वास थिला लोक भावुथिले ओ वेद तो तीनोटी रुख जजु साम ये तीनोटी वेद तेणु वेद को त्रयी बोलिक कह जाउथिला ताले अथर्व वेदटी कौठू आसिला एवं कहीं आसिला ना ये तीनोटी वेदरे जेते जेते कथा कुहा गला ये गुड़ा मुनि ऋषि मानकर कथा यज्ञ करेंगे से ऋषि की डाकिबे से उद्गाता आसबे से होत्रु आसबे ये सब कथा आसबे ऋतिक आसबे से मंत्र पाठ हब होम हब देवतांकर आवाहन घटब किंतु आजिकल किए यज्ञ करुछि ये यज्ञ तो पलि गला केते पुराणा कालर कथा ऋग्वेदर गोटे मंत्र जदि आज कहीं गान करे बोले आमे ताकू शुणुनि हे कौन से वेद फेद गाउची एमती आम एड़े देबू किंतु अथर्व वेदरे एते कथा रही आम जीवन संपर्कित आमर संस्कार संपर्कित एपरिकी आमे आमर नीतिदिनिया जीवन केतक आवश्यक विषय जो गुड़िक कि अथर्व वेदरे प्रथम करी प्रकाश पाई जो अथर्व जड़े अथर्व बा अथर्वान आपण एठू कथा उत्थापन करेले एइथिपाई मु बुझी पारुची ए जो अथर्व बा अथर्वान कई अथर्वन कहती बा अथर्व मध्य कहती ये होचंती वशिष्ठ मुनिंकर ऋषिंकर पुओ से वेद रचना करथिले अथर्व वेद बोली करी तांकरी नाम अनुसारे ये वेदर नाम होइची अथर्व वेद ये गोटे मत यह संपर्क आउ गोटे मत अच्छी जे अंगिरा को पुत्र अंगिरस सी मध्य ये वेद रचना करिबारे सहायता करथिले तेणु अथर्व आउ अंगिरस को मिसई देले
ଅଥର୍ବାଙ୍ଗୀ ରସ ବେଦର ନାମ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କେବଳ ଅଥର୍ବ ବେଦ ନୁହେଁ ବା ଅଥର୍ବ ନାମ ନୁହେଁ, ତାର ନାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଅଥର୍ବାଙ୍ଗୀ ରସ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ, ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏପରି ବେଦ ହେଲା, ତିଆରି ହେଲା, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତିନୋଟି ବେଦରେ କ'ଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସମଗ୍ର ହେଲା କଥା ନାହିଁ? କୁହାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁନି, କେଉଁ କେଉଁ ଋଷି କେତେଟି ମନ୍ତ୍ର, କେତେଟି ସୂକ୍ତ ବା ରୁକ ବା ରୁଚା ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବହିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଅବହିତ ବା ଜାଣୁ ଯେ ଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଦବ୍ୟାସ, ବେଦ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ବେଦବ୍ୟାସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ବେଦ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଲୋକ ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି ନା, ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ କାନ, ସ୍ମୃତିର ଅର୍ଥ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରି। ବେଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଇଥିପାଇଁ ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଯେଉଁ ବେଦ ଯାହାକୁ କହିଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ, କିପରି ଭାବରେ କଲେ ନା, ସବୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା। ମୁନିମାନଙ୍କର କଥା, ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା ବା ରୁଚା ବା ମନ୍ତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ମେଳେଇକି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟାସଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେ ସବୁକୁ ସଜେଇ କରି, ସଂଯୋଜିତ କରି କେତୋଟି ରୁକରେ, କେତୋଗୁଡ଼ିକ ଯଜୁରେ, କେତେଗୁଡ଼ିକ ସାମରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏ ତିନୋଟି ଭାଗ ସିଏ କରିଦେଲେ। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଏକା ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ତାର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଋଗ୍ବେଦର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଋଗ୍ବେଦ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ନା, ଦେବ ଆହ୍ୱାନ, ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବାହନ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଋଷି ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ, ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭୂମି ଦିଅ, ଆମକୁ ଅଧିକ ଗାଈ ଦିଅ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ବାରବାର ଆମକୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦିଅ, ଜଳ ଦିଅ, ଆମକୁ ଜଳ ଦିଅ, ଆମେ ବହୁତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ, ଆମେ ଆମର ଗୋଚାରଣ ଭୂମି ବହୁତ ପାଉ, ଆମେ ବହୁତ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳୁ, ବହୁ ଘିଅ ଦୁଧରେ ପୃଥିବୀକୁ ଭସେଇ ଦେଉ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରୁ। ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରାଯାଏ, ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ସେ ସମ୍ପଦ କେଉଁଥିପାଇଁ? ସେ ସମ୍ପଦ, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ହେବ ନା, କ୍ଷୀର, ଗୋଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗ ବପୁ ଆମକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରାଇବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଋଗ୍ବେଦରେ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଋଷି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମରେ କରାହେଉଥିଲା ଗାନ କରାଯିବ, ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରାଯିବ, ଯଜୁରେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଭାଜନ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ବେଦଟି ରହିଗଲା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଗଲା। ବ୍ୟାସଦେବ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପରେ, ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାସଦେବ ସଂକଳିତ କରିନଥିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ ବା ତାକୁ ସଂକଳିତ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଅଥର୍ବବେଦ ପୁନଶ୍ଚ ଲୋକଶ୍ରୁତିରେ ବା ଜନମାନସକୁ ଉତ୍ତରଣ କରିବା ଦିଗରେ, ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ କେମିତି କାରଣ ସାଜିଲେ? ସେଇଠି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହର କଥା ହେଉଛି
କେଉଁମାନେ ଅଥର୍ବବେଦ ସଂକଳନ କରିଲେ ଓ ଅଥର୍ବବେଦ ଲୋକ ସମାଜକୁ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟି ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତର ଅତ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯାହା କରାଯାଉଛି ତାକୁ କହୁଛୁ ଆୟୁର୍ବେଦ। ଭାରତର ଭେଷଜ ବା ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଭେଷଜ କଥା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉଛି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। ଏ ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉଛି ଅଥର୍ବବେଦର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଅଥର୍ବବେଦରେ 20ଟି ରହିଛି କାଣ୍ଡ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ କାଣ୍ଡ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଣ୍ଡ କେତୋଟି ଅନୁବାକରେ ବିଭକ୍ତ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ 20ଟି କାଣ୍ଡ ଏବଂ 106ଟି ଅନୁବାକର ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ନିଜେ ଅଥର୍ବବେଦ ସେଇ 19 କାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅନୁବାକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଋଗ୍ବେଦକୁ ଯେ କୁହାହେଉଛି ଏଥିରେ ଉତ୍ଥାନ ନାହିଁ ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ। ଅଥର୍ବବେଦ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଉତ୍ଥାନ ବା ପ୍ରେରଣାର ବିଷୟ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଅଗ୍ନି ସବୁ ଦେବ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ଘୃତାହୁତି ଦେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆବାହନ କରିଲେ ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଅଥର୍ବବେଦଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଗଲା ଏ କଥା ଅତିରଞ୍ଜିତ କିମ୍ବା ଏ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ଆମେ ଆଜି ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଥର୍ବବେଦକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଯେ ବେଦରେ ବକ୍ତବ୍ୟଟି କ'ଣ, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାର ଅବଦାନ କ'ଣ, ମଣିଷ ଜୀବନର କେଉଁ ଅଭାବ ବସ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ କରୁଛି, ଏଇଭଳି କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିକି ତ ସେ ବେଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମେ କରିବା। ନହେଲେ ବେଦ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ? କାହିଁକି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ? ଆମେ ତ ଋଗ୍ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଥା ପଚାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ ଯଜୁ ସାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଥା ପଚାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ଏ ଯଦି କଥା ହୁଏ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କେହି କହିବେ ନାଇଁ ସେ ବେଦ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଋଷି ମୁନି ରାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେପରି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସେ ଏମିତି ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରୁ। ଏଇଠି କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏପରିକି ବେଦଭାଷ୍ୟ ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବେଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ମାନବ ସମାଜର କେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚକମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଥର୍ବବେଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମଣିଷର ପାରଲୌକିକ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ। ପାରଲୌକିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଯେ କାମ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଏ 3ଟି ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କୁହାଯାଏ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଏ ମୋକ୍ଷଟା ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବଶେଷ କଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋକ୍ଷଟା କିପରି ପାଇବ? ଏବେ ସେ ମୋକ୍ଷଟା କ'ଣ? ଏ ମୋକ୍ଷଟା ହେଉଛି ଏ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରୁ କ'ଣ ହେବ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ମୁକ୍ତି ପାରଲୌକିକ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପୁନର୍ଜୀବନ ନଥିବ, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ନଥିବ। ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଇ ବାସ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଆଉ ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ପାରଲୌକିକ ଜୀବନ
ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ପାରଲୌକିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତତର ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଲାଭ କରିଥିବ ଏବଂ ତାର ମନ ଯାହା କହିଥିବ, ଯାହା କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମାନସ ଚେତନା କଥା କହିଲେ, ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ଅତି ମାନସ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ମଣିଷ ଏବଂ ତା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି ଅତି ମାନସ ସ୍ତର। এই রূপান্তরর প্রক্রিয়ারে অতি মানস স্তরে পৌঁছিব। যদিও আমার অথর্ববেদের যে পারলৌকিক কথা কুহযাଉଛି তার সম্পর্ক আ সহিত ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଦେଉଛି। ସେଠାରେ ଅଥର୍ବବେଦରେ ଯେଉଁ ପାରଲୌକିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ବା ଯେଉଁ ପିପାସା, ସେତେବେଳେ ଅଥର୍ବବେଦ ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ମୁକ୍ତିର କଥା ଉଠିଥିଲା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର କଥା ଉଠିଥିଲା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟରୁ ମଣିଷ ଦୂରେଇ ଯିବ ଓ ସେ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇକରି ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁକ୍ତି ଆମେ ପାରଲୌକିକ ମୁକ୍ତିର କଥା ବା ପାରଲୌକିକ ଗତିର କଥା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରୁ। ତେଣୁ ଅଥର୍ବବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ପାରଲୌକିକ ଜୀବନର ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା। ଏଇଥିପାଇଁ ଅଥର୍ବବେଦର ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଜି ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଆମର ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲିକିରି କରିଛୁ। ଏପରିକି କେହି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବା ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଏପରି ପାଠ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବ। କେତେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ଆୟୁର୍ବେଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। କେତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହୋମିଓପାଥି ଦ୍ୱାରା ବି ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ୟୁନାନୀ ଔଷଧରେ ହେଉଛି। ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବିଭିନ୍ନ କାଳର ଲୋକ ମଣିଷକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ଜୀବନଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ ଏବଂ ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଅଥର୍ବ ଶବ୍ଦର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ଯାହା, ଅଥର୍ବ ବେଦର ଗୁଣ ବା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଉତ୍ଥାପନର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଉତ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆୟୁର୍ବେଦର କଥା। ଆୟୁର୍ବେଦର ଅର୍ଥ ମଣିଷକୁ ନିରୋଗ ରଖିବ। ନିରୋଗ ରଖିଲେ ମଣିଷ ତ ଉତ୍ଥାନ ହେବ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ। ଯଦି ଦେହଟା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦେହ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବି? ତେଣୁ ଦେହଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ତେଣିକି ତାପରେ ମୋର ଉଚ୍ଚତର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଥର୍ବବେଦ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି କଥା କହିଲେ, କୃଷି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଅତିବୃଷ୍ଟିରେ ବା ଅନାବୃଷ୍ଟିରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଖୁସି ହେବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜଳଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଓ ଅନାବୃଷ୍ଟି ୟାକୁ କେମିତି ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କୁହାଯାଉଛି ତନ୍ତ୍ରର କଥା। ଏଠି ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ରହିଛି। ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ପରାମର୍ଶ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଜୀବଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଡାହାଣୀ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତିକିରି ଆମର ତନ୍ତ୍ରରେ କଥା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଟନ, ବଶୀକରଣ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତନ୍ତ୍ରରେ କରନ୍ତି।
केमती करदेवे धूली मुठा पकईदेवे मनीष निर्वाक हो अचल हो जहाँ विश्वास रही जहाँ विश्वास रही विज्ञान सम्मत कारण न थाई पारे एवं एमती धूली मुठा पकई देकी भूलैक नहीं जाती बाबा माने बोली कहती एमती सब आम मन विश्वास लोक कहानी मुखर शुणीचु तेणु ये सब तंत्र मंत्र प्रयोगर कथा से रही आमे जदि कहवा एगुड़िक तो मनुष्य के भल कथा नुहे तेबे कहीं रही जन कल्याणकारी नुहे तेबे कहीं रही ना रहिबार गोटे कारण होउछि आमर तंत्र संपर्क में भ्रांत धारणा रही तंत्रर पुरुष होचंती शिव तेणु ये जो तंत्र कहले मिलन कहार ना प्रकृति और पुरुष नारी और पुरुष जीव और ब्रह्म भितर जो मिलन सेटा हूँ जोग और तंत्रर शेष मार्ग आमे से अर्थ रे आज ग्रहण करूना हूँ आमे तंत्र को भल भाव न नहीं कि खराब भाव आमर एक सीमित धारणा रही सीमित धारणा व्यापकता संबंध में आम एपर्यंत जानी ना एवं आमर धारणा रही कौन जे जी सब तंत्र करती सी जा शमशान रे बसंती से अमावास्या बसंती गोटा कौटी कौन गोटा निर्दिष्ट तिथि बसंती ये सब नाना कथा अच्छी से काउरी हाड़ आणती ये सब लोक कथा सब ए कौन विश्वास नहीं तेणु अथर्ववेदरे तंत्र संपर्क में ये जो सब कथा अच्छी से बहुत विज्ञान सम्मत तथ्य रही तंत्र भी जन कल्याणकारी तंत्र जन कल्याणकारी एतिर द्विमत हबार कौन कारण नहीं किंतु से तंत्रटी किपरि हम ताही खोजा दरकार ताको आविष्कार करने दरकार एवं जो तृतीय जो कथाटी कह जे सेठी हूँ आमर सब संस्कार आमर 10 विध संस्कार अच्छी गर्भरे माने संतान आरंभ भ्रूण संस्थापन ठारू आरंभ करी अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत मनीष चलीगला तार अंत्येष्टि क्रिया घटिला ये हूँ 10 संस्कार ये 10टी संस्कार भितर रही किपरि भाव संतान सुसंतान सुप्रसव घटिब तार चूड़ाकरण तार नामकरण ये सब इत्यादि इत्यादि हम जो संस्कार से संस्कार संपर्क में नाना प्रकार परामर्श दि जाइए से भली कहुई जे वास्तुविद्या आजिकल आमर वास्तुविद्या बहुत पंडित बाहर बहुत कथा कहते यहीपरि करें तुम घरटा सुखमय हम तुम ये दिगरे एमती कर जब तुम घरे जदि विशेष किसी खराब हो ताले कौन कर दुआर मुहर गणेश मूर्ति टांगीदेव ये सब कथा कहुच्छी केते विज्ञान यह केते विज्ञान सम्मत मु कहीपरि ना भिन्न कथा किंतु लोक विश्वास रही लोक यदि विश्वास करके शांति पाती आमर ताको तर्क करिवार कौन अच्छी प्रतिवाद करिवार कौन अच्छी मुख्य लक्ष्य तो केवल शांति प्राप्त बेस जदि ताहा करिकरी से शांति पाउचंती ताहले ताकू आमे तर्क भितर को नबा उचित नुहे अविश्वास करवा उचित नुहे विश्वास मिले हरि तेणु ये जो सब कथा कहगला से कहुच्छी जे पंडित माने विद्या को किपरि भाव में ग्रहण करेंगे ओ सिठी देखे दिखाई विद्या को 5 भाग में विभक्त कर दि जाइए गोटे हूँ वेदकल्प गोटे हूँ नक्षत्रकल्प गोटे हूँ संहिताकल्प गोटे अंगिरस कल्प गोटे शांतिकल्प ये 5टी भाग में विद्या को विभक्त कर दि जाइकरी केउ विद्या केउ श्रेणीर लोक मानक पई उपयुक्त एवं जे विद्वान से केउ विद्यार आश्रय नब तार निर्देश रही तेणु आम ए सहजरे कहीदे पारिबा जे जो क्षेत्र विद्या कथा मु कहली बा नक्षत्र विद्या ये नक्षत्र विद्या हूँ कौन ब्रह्मांकर कार्य ब्रह्मा सृष्टिकर्ता सी सृष्टि करिचंती सी केउठी केउ नक्षत्र अवस्थापन करिवे एवं केउ नक्षत्र की प्रकार गति हम केउ ऋतु रे केउ समय रे नक्षत्र देखा जीवो ये सबू निर्दिष्ट करिसेंती प्रजापति ज्योतिष विद्यार विषय ताकू ब्रह्मांकर अधीन रे रखा जाइछि एवं कथा होछि वेद ओ संहिता कल्प वेद ओ संहिता कल्प रे पूरा मंत्र रहिछि मंत्र ये मंत्र गुड़िकर उद्देश्य होछि मनीष भितर शांति भाव तैयारी करिबा तेणु ये सब लक्षण प्रत्येक जीव जंतु को सहित गोटे लक्षण रही
ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିକରି ଆମେ ଯଦି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆଣିବା ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଅଥର୍ବବେଦ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଏସବୁର ବିନିମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ପାରଲୌକିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏ ସମସ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଏ ସମସ୍ତର ଇଙ୍ଗିତ ଆମେ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଇଥାଉ। ତେବେ ସାର୍ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବେ ବୋଲି ଶେଷ କଥା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛି, ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେବାକୁ ସମୟ ବି ଆଜି ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।